अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताहिल मन्नान ज़िल-तौल वल-फ़ज़्ल वल-इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल-ईमान व फ़ज़्ज़ल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवसान वक़स्सहु बिल-मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ तअमुल ईमान मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्या व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्य इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलय्य नाइयन उबलिग़तुहु इमामुल अंबियाइ बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़ियाइ बिला इख्तिलालि व ख़त्मुर रुसुलि बिस्सदरिल मुअल्ला नबियुन हाशमियुन ज़ी जमाली वमल क़ुरआनु मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन मंगवता सुबांदी बे फजल इनआम एहसान कड़िन इंसानान पैदा को अशरफुल मखलूक़ात के पैदा को अल्लाह पाक मंगवता सुबांदी बल वे इनआम एहसान दा कड़िन कि मुसलमानान पैदा को दखल वक़े मुताबिक और दखल मर्ज़े मुताबिक चिदा अल्लाह कम दिनों दागे के मंग पैदा को और बल पर मुसलमानों के अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान पैदा को चिप तमाम उम्मतुन की अफजल उम्मत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्तबा पटोल पैगम्बरान बांध उचतदा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द उम्मत मर्तबा पटोल उम्मतियान बांध उचतदा मंगोता सो अल्लाह पाक फहा उम्मत के पैदा को बल इनाम और एहसान पमंग अवतासो बांधे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कड़े चिकमा द निजात वाला डलदा द आक़िदे पर लिहाज सरा इस्लाम का दायरा की दनना अक़ीदात अहलु सुन्ना वल जमाआ दा फहग अक़ीदा बांधे मंग अवतासो पैदा कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल आलमीन द दिन द इतमाम और द इकमाल जिक्र कड़े कि दिन माँ कामिल कर दी और फल नियामत माँ पता सो बांध तमाम को ताफ़ दफ़ार माँ दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलद आयत करीम नाजिल को अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती माँ पता सो बांधी तासु दिन कामिल को और फल नियामत में पता सो बांध पूरा को व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना और पदीन इस्लाम बानी जस्तास दफार रजा शुभ चिस्तास दिन इस्लाम दे दरी आयती करीमा पबारकी यहूदियान वे कचरिदा आयत जमंग पदिन की नाजिल शेव पकम औरत
په هغه ورځ باندې به موږ اختر خوشحالي منو کړې وه ځکه الله پاک خپل نعمت او خپل دین په تاسو باندې کامل نو د الله جل شانه دین اسلام وخت دین دی د الله پاک په نسبت باندې په ټولو دینونو کې مقبول دین دا دین اسلام دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ذاق طعم الایمان د ایمان خوان او مزه واخیستلا من هغه چا رضی بالله ربا چې د الله پاک په خدای باندې خوشاله دي چې دا خدای زمونږ رب العالمین دی او موږ د هغه بندگان یو کوم مسلمان چې په دې باندې خوشاله شو وبالاسلام دینا او د دین په لحاظ سره په اسلام باندې دا بنده خوشاله شو دی بنده دا ایمان نه خوند واخیستو او بمحمد النبی او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې په دې لحاظ سره چې دا زمونږ پیغمبر دی په دې باندې دی راضي شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې انسان د خپل ایمان نه د خوند واخیستو موږ تاسو الله پاک هغه خوند ول ایمان او هغه دین را نصیب کړی دی الله پاک دې موږ تاسو ته په دغه دین باندې استقامت راکړي نو د الله جل شانه د کلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان نه دا خبره معلومه شوه چې د الله ربانیت اسلام دین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت دا د الله پاک ډیر وخت او هغه وخت دین کې موږ او تاسو الله پاک پیدا کړی اوس په دې دین اسلام کې به د مسلمان ذمہ داری سوي د ټول اول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمہ داری قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دا قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله پاک فرمائی ما پتا سبان انعام او احسان کړی دی ځکه چې پتا څه کې می پیغمبر لګل دي پیغمبر به دا څلور ذمہ داری ادا کوي یتلو علیهم آیاته دا الله پاک آیاتونه بللی ويزكيهم او د خلق التزکیه بکی د ظاهر او د باطن صفائی بکی ويعلمهم الكتاب او تعلیم د کتاب الله ورکی والحکمت او د خپل سنت طریقې یاد اخرت د یاد او یاد دین اسلام د نظام د نفاذ دا مهنت با دا پیغمبر کی اوس د دین اسلام دا سلور اهم شعبې اوله شعبه د قران کریم تلاوت کول الحمدلله دا زمون مسلمانان په احسن طریقې سره کوي اوس خو یقینا لږ مصیبت راغلی دی د موبایل په دور کې مخکې به د قران کریم تلاوت خلکو کو په قران کې اوس خو د قران کریم د تلاوت اول موقع نشته او کله مکمل وشي نو سړی موبایل رو باسي په موبایل کې لږ تلاوت وکي ناګانه پکې میسج یا رنگ راشي یا پکې څه پیغام راشي هغه قران بنشي او د موبایل په مصروفیاتو کې سړی مشغول شي دا زموږ د مسلمانانو د زوال سبب دی کومه ذمہ داری چې د پیغمبر علیه السلام وا هغه ذمہ داری د امت دا د مخکنو امتونو حال بدو کله بچو پیغمبر ته الله پاک دین ورکو الله رب العالمین به ذمہ داری ورکړه هغه پیغمبر بچي وفات شو هغه قوم او علاقه تبع الله پاک بل پیغمبر را ولېګو او هغه پیغمبر هغه مهنت به جاری وسات وسوچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو د وحی د نبوت هغه سلسله چې د آدم علیه السلام نه شروع وا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم اختتام ته ورسیدا کوم ذمہ داری چې د نبی علیه السلام وا د نبی علیه السلام هغه ذمہ داری با د امت سره سره او داغي امت اولنی امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاگردان صحابه کرام دي د نبی علیہ السلام ذمہ داری په احسن طریقې سره غي سره او رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه بعد د دې په امت کې اولنې مرتبه د نبی علیہ السلام صحابه کرام ټول اسمان سوري ټول د دین ګلونه او په ټولو کې اوله مرتبه اعلی مرتبه د امت په لحاظ سره هغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام امتیان د انبیاء کرام علیهم السلام د پیغمبرانو د سلسله نه بعد د ټول اولنې مرتبه د خلیفہ اول
حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا هغه په خپل دور کې د دین اسلام د څلور والو شعبو احسن طریقې سره خیال ساتل کله چې د هغه دور تیر شو په خپل دور کې د څوکل د قران کریم جامعیت اولنی خدمت ادا کړې د خپل امت د اتفاق او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت د اتحاد دا مهنت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو صحابه کرام د ټول اولنی د اتفاق ضرورتو اتفاق د پر اولنی مهنت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه امت اتفاق سره راوست اگر چې خلافت او زندگی لگا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد تیر کړه لیکن د امت د اتفاق او د اتحاد د پاره هغه ډیر زیات مهنت کړې دي په خپل دور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې اخیرنی یو دجال مسلمۃ الکذاب پیدا و هغه وی پیغمبرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قتل حکم جاری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه پته لشکر کو او صحابه کرام ډیر په جوش او په جذبه سره د هغه سره او جنگیدل مسلمۃ الکذاب دروغجن پیغمبر چې ځان ته پیغمبر وی حقیقت کې پیغمبر نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه مردار شو پدې صحابه کرامو کې 1200 صحابه کرام هغه شهیدان شول چې پدې کې 900 د قران کریم حافظان او عالمان عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه کرام چې کله د غزا د جهاد نه فارغ شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته مشوره ورکړه یرجی کچره دا صحابه کرام په دې طریقې سره د قران کریم حافظان عالمان شهیدان کیږي او رستنی امت ته زمنګ د مسلمانانو نه قران کریم څنګه رسیږي ضرورت دی وای قران کریم را جمع کول غواړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې کوم کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی کړی هغه کار به څنګه وکم قران کریم کتابی شکل کې څنګه ولیکم عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې دې کړي نه دی لیکن ضرورت ډیر دی ځکه دا د قران کریم حافظان عالمان شهیدان کیږي رس امت ته قران څنګه ملاويږي هغه سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله رب العالمین ذهن کو لوکو او د قران کریم د لیکلو د پاره او د را جمع کولو د پاره صحابه کرام منتخب کړل قران کریم په یو کتابي شکل کې ولیکو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژوندۍ کې د ټول نه اهم کارنامه وا چې امت مسلمه باندې یو عظیم انعام او احسان دغه او انعام او احسان یو خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه امت سره کړی دا په خپل دور کې د قران کریم خدمت وکړو د دین بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په داسې دور کې چې امت اتفاق سره دي نو په دې وخت داغه په دور کې جهادي فتوحات شروع شول مختلف ملکونه د قیصر او د کسرا غوندي بادشاہي په خپل دور کې هغه فتح کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې په خپل دور کې په 22 लाख مربع میل بکه باندې اسلامی حکومت قائم کو د دین خدمت کو قران کریم کې الله پاک فرمایي یتلو علیہم آیاته ويزکیہم ويعلمهم الكتاب والحکمه علماء کی د حکمت نه مراد اسلامی دین نفاذ دی د اسلامی شریعت نفاذ دی اسلامی شریعت نفاذ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیر په وسعت سره کو او په 22 लाख مربع میل باندې د اسلام جنډو د اسلام حکومت قائم د صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد یو لوی خدمت او د هغې نه بعد عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې کله چې د قران کریم نسخې مختلفې دنیا کې خورې شوې نو په هغه دور کې د قران کریم په قراءاتو کې د صحابه کرامو د مؤمنان اختلاف پیدا شو هغه صحابه کرامو نسخې را جمع کې قران کریم په کتابي شکل کې یو ولیکو چې هغه ته مصحف عثماني ویل شي نو یوې ناشر القرآن صفت دی او بلدار چې په دنیا کې نن کم قران کریم زمونږ وړاندې موجود دي جماعتونو کې مدارسو کې فکرونو کې د مسلمانانو په ځینو کې محفوظ دي دا هغه قرآن دی چې کوم عثمان غنی رضی الله عنه را جمع کړی اول جامع د قرآن ابو بکر صدیق سے دویم جامع د قرآن حضرت عثمان غنی رضی الله عنه یو خدمت داو کو د قرآن کریم او د دینه بعد اسلام ترویج او اشاعت ته څومره توجه ورکړه چې په 44 लाख مربع میل باندې اسلامي حکومت قائم دا زموږ د مسلمانانو د دین ستنې دي
مونږ چې مسلمانان یو د ټول نو ورنه په ایمان کې حصہ انبیاء کرام علیهم السلام ته حاصل ده او د انبیاء کرام علیهم السلام نه بعد په اسلام کې دویمه مرتبه د نبی علیه السلام صحابه کرام ته حاصل ده او په صحابه کرامو کې دریمه مرتبه حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ته حاصل ده دا د صحابه کرام دور الله پاک دین کامل کړی دی دین کې کمی نه دی پاتې په دین کې کمی کول یا زیاتی کول دا دواړه شرعاً حرام ناروا دي کله چې د صحابه کرام دور تیر شو بیا د قران کریم د نشر اشاعت لپاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث حفاظت لپاره امت مسلمه کې دو جماعت پیدا شو یو جماعت د محدثین پیدا شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اقوال د نبی علیہ السلام د افعال د نبی علیہ السلام د عادات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشادات او د ژوندۍ هغه حفاظت په خپل قلمونو سره په خپل ذهنونو سره په خپل حافظو په خپل ژوندۍ سره وکړو هغه جماعت ته محدثین ویل شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین د نبی علیہ السلام د حدیث او حفاظت محدثین وکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین نن چې موږ تاسو په حدیث کې مونږ دا د محدثینو برکت دی دین اسلام کامل د نبی علیہ السلام د کامل دین د حفاظت لپاره یو جماعت د محدثینو نن کوم امام بخاری پیجنو امام مسلم پیجنو امام ترمذی امام ابو داود امام قزوینی صاحب ابن ماجہ یا امام صحابی ادالوی محدثین پیجنو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کامل دین محفوظ کړی منګو تاسو نن وایو په تمام دنیا کې نن کامل دین اسلام دی يهودي دعوت کامل د دین نشي کولی عیسائی دعوت نشي کولی هندو نشي کولی دا دعوی حق صرف مسلمان ته حاصل دی چې زما دین کامل دی دې کې د ماشومانو د ژوندۍ مسائل شته د ځوانۍ شته د بډاوالۍ شته د نارینه شته د زنانه شته د انسان د ژوندۍ د تمام مراتبو د تمام منازل ذکر او د دې د مسائل حل هغه صرف په دین اسلام کې موجود دی دا خدمت چاو کو دا محدثینوں کو او دا محدثین نباد دا نبی علیہ السلام دا کامل دین حفاظت اغم فقہائی کرامو او مجتہدینوں کو نبی علیہ السلام چکم دین امت تا پیش کو دا قرآن کریم پر صورت کی دا نبی علیہ السلام دا حدیث پر صورت کی دا حقینت مسائل استنباط دا حقینت مسائل استخراج او دا حقینت مسائل لاوصل اغا فقہائی کرامو نبی علیہ السلام پر دور کے فقہا موجود نبی علیہ السلام پر دور کے مفتیان موجود نبی علیہ السلام پر دور کے مجتہدین موجود اس بھئی او سڑی ہوئی کہ دین کو قرآن دی دین کو حدیث دی دا فقیح او دا محدث ضرورت سری نو منگوایو دا کتاب دا پار دا استاد ضرورت دی او دا استاد نے علاوہ کتاب ناقص دی نبی علیہ السلام بیا په دنیا کې څه ضرورت لري قرآن دا الله کتاب دی الله پاک نازل کو د دې لپاره د استاد ضرورت دی ځکه په قرآن باندې پویا بغیر د استاد نه ناقص ده یو سړی بغیر استاد قرآن کریم نشي ویلی د قرآن کریم مسائل نشي زکولی دین باندې عمل بغیر د استاد نه نشي کولی د دې لپاره الله پاک نبی علیہ السلام منتخب کو او دا غي ذکر قرآن کریم کې الله رب العالمین په اولنی سورۃ فاتحه کې کړی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم نیغلار راتو خایا او نیغلار بدچاوی امت رات ضرورت تی رہبر ضرورت تی رہنما ضرورت تی استاد ضرورت تی اللہ پاک داغی انتخاب کو صراط الذين انعمت عليهم لار دای کسانو چې باغی مانتا انعام کړی دي نو د لار ضرورت تی او د لار د پار د رہنما ضرورت تی د لار ضرورت تی په لار باندې او پیشوا ضرورت تی چې په کوم لار باندې لار شم ځکه لار دوه قسمه وي یو لار د هدایت وي بل لار د غوایت او د ضلالت وي د لار د هدایت د لار د ضلالت نه د تمیز ضرورت دی دا غي د تمیز لپاره الله رب العالمین پیغمبر را اولګ او د پیغمبر نه بعد امت بچا پسې دي هغه پہچان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم امت ته کړی دي العلماء ورثه الانبیاء پیغمبر وی زما د وارث ضرورت تا تا زما پسې دي زمانه بعد به زما وارث پسې دي هغه عالم وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام اولنی مصداق د صحابه کرام شاګردان تابعین دیم مصداق د تابعین پسې دریم نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین او د وراثت او د عالم مصداق هغه تبع تابعین دي هغه مجتهدین دي هغه فقها دي هغه محدثین دي هغه علماء کرام دي د دین د پہچان د پاره په دین باندې عمل لپاره د عالم رهنمایي پکار ده اوس محدث حدیث خدمت کو لیکن د محدث حدیث ضرورت د حدیث پہچان د حدیث تحفظ دا هم ضروری دي
لیکن د امت ضرورت چې کوم څه ته پیښیږي چې هغې ته مسائل ویل شي د هغې ضرورت امت ته په نسبت د محدث باندې زیات دي هغې دپاره د فقهاو د لوی جماعت انتخاب وشو الله پاک په دې امت کې داسې خلک پیدا کړل چې هغې خپلې زندګۍ د نبي علیه الصلاة والسلام د دین نه د قرآن کریم او د حدیث مبارکو نه د صحابه کرامو د اقوالو نه د صحابه کرامو د زندګۍ نه د امت دپاره مسائل روباسي امت به څنګه زندګي تیری امت به څنګه ژوند تیری هغې دپاره د فقیه ضرورت دی هغې دپاره د مجتهد ضرورت دی چې مجتهد به مسله حل کوي مجتهد به مسله روباسي امت به په هغې باندې بیا عمل کوي نو دا خبر یاد ساتل پکار دي چې مجتهدین مسایل ځان نه جوړوي مجتهد چې مسله روباسي اول له قرآن نه روباسي بیا د حدیث نه روباسي بیا د قول له صحابي نه راغلي او د هغې نه بعد د اجتهاد کوي امام ظفر رحمت الله علیه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دي هغه فرمایي زما استاد به اولنۍ مسله د ایستله د قرآن نه اول به مسله حل کوله په قرآن کې که قرآن کریم کې ملو نشوه بیا به حدیث کې کتله که حدیث کې ملو نشوه قول له صحابي کې به کتله که د صحابه کرام په زندګۍ کې به ملو نشوه هغې نه بعد بیا اجتهاد کو نو دا ګورې داسې نه ده چې د فقهای کرامو د مجتهدینو دین د ځان نه جوړ کړی دی دین د ځان نه دی جوړ شوی امت باندې لوی احسان د مجتهدینو دی د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې نبی علیه الصلاة والسلام د یمن دپاره گورنر جوړی د گورنر انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه کړو معاذ ابن جبل دا د نبی علیہ السلام په صحابو کې مجتهد دي نن خو موږ انتخاب چې کوو د داسې سړي کوو چې هغه د شکل نه سوچه هندو وي موږ چې د امت د بادشاهۍ دپاره د ملک د بادشاهۍ دپاره د قوم د رهنمایۍ دپاره او د ملت د سردارۍ دپاره نن موږ انتخاب کوو نو موږ ګورو چې په دنیا کې لوی رزیل انسان څوک دی موږ نن د هغه انتخاب کوو چې دا زما رهنما پکار دی زما بادشاه دا حل دی نبی علیه الصلاة والسلام د امت دپاره د گورنر انتخاب کوي د فقیه او د مجتهد د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام یمن ته گورنر جوړی نن چې موږ ورته په افغانستان کې مجاهدین او مسلمانان ورته والی وی والی جوړی موږ ورته گورنر زموږ په وطن کې ورته گورنر وی نبی علیہ السلام گورنر جوړو څوک یې جوړ کړو عام صحابي جوړ نه کړ حالانکه صحابه کرام ټول نیکان خلق دي لیکن یو عالم مقرر کو او عام عالم نه بلکې هغه مجتهد مقرر کو معاذ ابن جبل د نبی علیہ السلام د وحی کاتب دی قرآن کې نازلیږي هغه لیکل کوي د نبی علیہ السلام داسې شاګرد دی چې هغه مجتهد دی نبی علیہ السلام ورته وایي یمن ته دې لېږم هلته به د امت فیصلې کې په امت به څه بادشاهي کې ته په څه طریقې سره مسلې حل کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته فرمایي اقضی بکتاب الله جب د ټول اول چې مسله حل کوم او فیصله چې کوم د الله په کتاب بکوم نن ته وایا دا کوم مسله ستا په وطن کې یا په تمام دنیا کې د الله په کتاب چا کړی ده څوک یې نشي کولی هلته ستا په سر باندې یو شی مسلط دی ته د الله د کتاب فیصله نشي نافذ کولی ستا په سر باندې د کافرانو یو ګوډاګي مسلط دی ستا په قرآن باندې فیصله نن څوک نشي کولی کدی وکړه ځان له به د کار کتلی وایي ته داسې لوی ځوان راغلی د انګریز قانون پرېږدي او د الله په کتاب فیصله کې نن فیصله ته نشي کولی معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي فیصله وکم د الله په کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإن لم تجد في كتاب الله کله مسئله حل په قرآن کې نه بیا مسئله په حل کې وای اقضي بکتاب الله وبسنت رسول الله تاسو په سنت او فیصله کوم بیا نبی علیہ السلام تفوس کوي که مسئله حل په قرآن کې نو په حدیث کې نو مسئله په حل کې هغه فرمایي اجتهدوا برأيي فالقياس بكم مسئله باول قرآن کې ګورم قرآن کې نو حدیث کې به ګورم که حدیث کې نو زه په خپل باندې صحابي مجتهد زه به قیاس کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الحمدلله الذي وفق رسوله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د الله پاک شکریا ادا کا هغه او ټپو پسینه باندې وای د الله پاک شکریا د هغه ذات لپاره چې ما کوم سړی د ځان پشان یو قاصد د یمن مقررو هغه زما د خبر سره مکمل موافق وخته هغه بیا د یمن گورنر کو اوس وایا چې د الله په کتاب کې د پیغمبر په حدیثو کې د گورنر حق چاته حاصل عالم ته حاصل لکشین خر ته حاصل عالم ته حاصل
الحمدلله نن تاسو دیوال سره خوا کې یمنګ یو ګوانډي ملک دی امارت اسلامی افغانستان پدې کې مسلمانانو د قران او د سنت د نظام د نفاذ لپاره شل کار جدوجہد کو باقي کې الله پاک هغه ته کامیابی ورکړه نن پاغه کورسه باندې عالم ناسي د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې او نظام نافذ کړي دا څه بنو وایو چې په دې ځای باندې یو عام سړی کې عام سړی دی غل مونږ نه ورزي لکه زمنګ دی ملک کې تاسو ګوري اکثر دی وزیرانو غریبانان له منظم نه ورزي سورې اخلاص هم نه ورزي کوته قل هو الله احد وایا یو وزیر تیرشي وزیر داخله رحمان مالک ته هغه قل هو الله احد ورتلو نو ورتلو نو چې یو سړی له قل هو نو ورزي دی به د قران مطابق فیصله سو هغه په دین باندې څه پیش ټول شرابونه کې ټول حرام خوري ټول غلاګان کوي ټول مرداري کوي اپ کتاب پی اپ دین پیږي اوس په دین باندې پویا د ملک در سردارې او د ملک د مشره د قوم د ملت د مشره لپاره حق حاصلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې هغه عالم تا سوچ مقرر کو عالم مقرر کو فقيه مقرر کو مجتهد مقرر کو هغه اولی کو د یمن گورنر جوړ کو نو په امت باندې د فقيه او د مجتهد لوی احسان دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیثو او د دین اسلام د مسائل استنباط دا مجتهدین کړی دي مجتهدین سو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې صحابه کرامو نه بعد شاګردان د صحابه کرامو شاګردان کې یو لوی شاګرد امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی دا د صحابه شاګرد دی ګوري پکې سپوري نه وي ورنه ایمان نه بخلاصي او چا چې د امام ته په حق کې ګستاخی کړی دا د دنیا نبی ایمان تیر شوی دی تاریخ د کتابونو دا غیر ډک دي امام ته پشان کې به ګستاخی نه کې ولی الله تیر شوی دی د صحابه شاګرد تیر شوی دی امت مسلمه باندې احسان کړی دی اجتهاد کړی دی د امت مسلمه د مسائل حل راځي نو مجتهدین او مسائل را اوستل اول بشوره کې مجتهدین تقریبا اولتو الله پاک مقبولیت د امتی مسلمه د رهنمایي لپاره صرف څلور مجتهدین تو ورک نن چې موږ وایو څلور مذهبونه امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا استاد دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا شاگرد دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا شاگرد دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا شاگرد دی دا څلور مذهبونه الله پاک وکړل امت مسلمه په دې څلور مذهبونو راجمع کړ د دین خدمت دین کاملو اوس به یو سړی وای چې مذهبونو ته ضرورت لري دین خاصم کاملو نو موږ وایو چې د مسلې او د دین د حل لپاره د مجتهد رهنمایي پکار د قران ویل دي چې قران کې راغلي دي د مجتهد تابعداري کوا نو تقلید او په مذهب باندې چلیدل دا په دین باندې زیاتې نه دي تابعینه په دین باندې عمل دي یو سړی وي چې په مسله عمل کوم بل نه پیګم الله وی د پینه تپوس کا د پینه تپوس کول ته تقلید وي دا په دین باندې عمل لري دا په دین باندې زیاتې نه دي دا د اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي سره مخالفت نه لري مکمل دغه موافق څلور مذهبونه دا په دین باندې د عمل لپاره دي دا د دین خیر خواهان دي د امت مسلمه د اتفاق څلور لاري دي او منزل د څلور یو دي څلور مذهبونه وای په قران او په دین عمل وکړه لیکن په لار خو بځی کنه غلق نه کنه چې په دروازه نه دی په دیوال وړي یو جماعت دغه ته څلور دروازې دي چې په کومه دروازه راځي جماعت ته راځي څلور مذهبونه مثال څلور دروازې دي چې په هر مذهب باندې راځي په څلور کې تم خپل منزل جماعت ته رسېږي د نبی علیہ السلام د دین حفاظت وشو اوس به امت مسلمه څه کوي امت مسلمه باندې فتنې راځي د فتنو د حل لپاره قران کریم او نبی علیہ السلام فرمایي د علماء رهنمایي پکار ده په هر مسله کې به عالم پسې دي استاد او دس مسله چې راځي عالم نه تپوس کې استاد نکاح مسله چې راځي عالم نه تپوس کې د نکاح نه بعد د بچو مسله دی راځي د عالم نه تپوس کې د جنازې مسله دی راځي د عالم نه تپوس کې هر مسله چې راځي د عالم نه تپوس کې دا استاد لپاره د کامیابی ذریعہ ده او کنه ته زه خپل پیغام بیا استاد ناکامه کارن خدا الله پاک جمع او تاسو ته د علماء سره مینا محبت د علماء په خبره د موافقت او د علماء رهنمایي په دې باندې الله پاک موږ او تاسو ته استقامت راکړي همیشه د پاره کافر دا غواړي چې مسلمانان د خپل عالمانو نه جدا کی عالم صالح نما دي د علماء سره چرته اختلاف مکوا
دا علماء په خبر اول ځان پیوا که مثال عالم یو خبره غلط هم وکړه ځان ته پیکا چې دا خبره څنګه وا هغې نه بعد بیا غلطې او دا صحیح تمیز ساته بل پکار منگو تاسو داری منگ مسلمانان یو عالم چې منگ چا پسې مونږ کو دا زمونږ امام دی دا زمونږ مشر دی کم از کم د دې خپل علماء سره مینه وساتو د خپل علماء سره په هر خبره کې اتفاق وساتو د علماء نه رهنمایي واخلو عالم به چرته تاسو غلطه خبره نه کوي عالم به چرته تاسو غلطه لار نه کوي عالم به همیشه د پاره تاسو دین ته نږدې کوي عالم به همیشه د پاره تاسو خیر خواهی کوشش کوي نن کوم او تاسو ګورو چې په افغانستان کې د دې مسلمانانو د حکومت څنګه راغی د رهنمایي حاصله کړې و د علماء که د انګریز رهنمایي حاصله کړې وه چرته به دا غریبانان د دغه کافر سور نه خلاص شوي نو امریکې څلور بادشاهان بدل کړل اول بادشاه راولېږه بوش الله ناکامه کړ بیا راولېږه اوباما الله ناکامه کړ بیا راولېږه ډرم هغه الله ناکامه کړ او څلورم یې راولېږه هغه لږ غونتې هوښیار هغه هم الله ناکامه کړ وایي زمونږ په دې کې کامیابي ده چې دا مسلمانان او دا پښتانه پرېږدو موږ په امن باندې لاړ شو الله ذلیل کړل دا څه وجه وه دې خلکو سره د علماو رهنمایي وه دې خلکو سره د دین مینه وه دې خلکو په زړونو کې د دین قدر و که کله د دین قدر نو دغه سور کافر به ټوله ورځ به مسلمانان مړه کېدل او کافر به خنداګانې او ډرامې کولې نن الله پاک مسلمانانو ته امن ورکړو مسلمانانو ته الله پاک سکون ورکړو نن هغه کافر الله پاک ناکام او نامراده کړ تمام دنیا کې کافر ذلیل شول مسلمان ته الله پاک عزت ورکړو دا زموږ ستاسو د دین کمال دی منګو تاسو کمال نه دي غریبانانو خو د الله د دین فکر د الله امداد وسره منګو تاسو هم پکار دي چې د خپل علماء سره مینه ساتو او دغه نیکانو خلکو ته علماء ته دعاګانې وکړو چې الله پاک مزیدم د کافرانو د شرونو نه او د کافرانو د وسوسو نه د مسلمانان وساتي او الله پاک دغه پښتنو مسلمانانو په خپل منځ کې مینه محبت اتفاق وساتي او د تمام دنیا د اسلامي نظام د قائمېدو سبب الله پاک وګرځي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله پاک زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي سم چې اوې سم اوریدل اول په ماتا او بیا زما دي ټول ملګرو ته الله پاک عمل نصیب کړي الله پاک موږ ټول ته همیشه د فرد علماء د نیکانو خلکو مینه محبت مرګي تیارا نصیب کړي په افغانستان کې څومره مسلمانان تر دې وخت پورې شهیدان شوي دي الله پاک د ټول قبرونو د انوار او باغچې وګرځي څومره کونډې یتیمان دي الله پاک د هغوی په زړونو باندې رحم وکړي الله پاک د هغوی زندګۍ د خوشحالو کې څومره مسلمانان دغه شل کاله کې کم قسم تکلیفونه تیر کړي دي هجرتونه کړي دي کورونه قرباني کړي دي بچي قرباني کړي دي مال قربان کړي دي او خپل خوشحالي قربان کړي دي د دین د خاطره د اسلام د خاطره د خپل حیا د عزت د خاطره هجرتونه کړي دي الله پاک د ټول خوشحالي نصیب کړي الله پاک په تمام دنیا کې د قران او د سنت نظام راولي دغه مسلمانانو مهنت کو شل کاله قرباني ورکا یو اسلامي نظام نافذ کو الله پاک ته دوام استقامت ورکړي الله پاک په خپل منځ کې د اتفاق اتحاد جن نصیب کړي د ټول مسلمانانو په غیبانه سترګې اوچتې شوې الله پاک د ټول دنیا د مسلمانانو دا سترګې د ټول دنیا د نظام د اسلام په نفاذ باندې بیا اوچتې کړي الله پاک موږ ټول ته د خپل دین مینه محبت نصیب کړي موږ ټول ته په خپل دین عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت راکړي الله پاک موږ ټول مسلمانان دغه مسلمانانو په حکومت باندې خوشاله یو موږ ټول ته په همیشه د لپاره خوشحالي نصیب کړي څومره مسلمانان ته په غم در تکلیف رسیدلې دي الله پاک هغه ته صبر جمیل ورکي څومره مسلمانان بیماران د الله شفای کامل ورکي تر اوسه څومره مسلمانان پاسې د ټولو بخنو کې زمونږ په دې جماعت کې اول نه اخره پورې چا چې څومره خدمت کړې دي الله پاک د ټولو خوشاله نصیب کړي هر وخت د جمع سره د مون توفیق راکړي الله زمونږ د دنیا د مسلمانانو حفاظت وکړي وصلی الله علی نبی الامین